खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां गल करदे हां प्रेजिडेंट बाइडन दे वल्लों अपने मेड इन अमेरिका एजेंडे नूं लागू करन लई वख-वख सूबियां दे दौरे जारी ने। बीते दिनी इह उन्हां दे वल्लों चिप्स एंड साइंस एक्ट पास करन मगरों चिप्स अते सैमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग खेतर नूं उत्साहित करन दे लई ओहियो सूबे दे दौरे उत्ते सन अते हुण उन्हां अमरीका दे विच बणीआं इलैक्ट्रिक कारां ते उत्पाद अते खरीद उत्साहित करन लई मिशिगन सूबे दे दौरे दौरान कई अहम ऐलान भी कर दित्ते ने। Thanks to American ingenuity, American engineers, American auto workers, it's all changing. Today, if you want an electric vehicle with a long range, you can buy one made in America. If you want one that charges quickly, buy American. You want one that's fast in the quarter mile, buy American. So, by the way, while we're here in Detroit, building in America, we're making it easier for folks at home to buy it here in America. Companies have announced new investments of more than $36 billion in electric vehicles and $48 billion in battery manufacturing here in the U.S. And we're just getting started. I signed into law the Inflation Reduction Act. It gives tax credits to new electric vehicles, fuel cell vehicles, made in America. And for the first time, you get a tax credit if you buy a used electric vehicle. That's all coming. And part of the infrastructure law, we're investing $7.5 billion to build electric vehicle charging stations all across America. So today, I'm pleased to announce we're approving funding for the first 35 states, including Michigan, to build their own electric charging infrastructure throughout their state. And y'all are going to be part of a network of 500,000 charging stations. 500,000 throughout the country. I recently signed the Chips and Science Act, investing billions of dollars in research and development, workforce training, manufacturing incentives to bring semiconductor manufacturing back to America. We invented that little computer chip. We invented it here in the United States of America. We don't have to rely on other countries to power smartphones, washing machines, automobiles, and so much more. Last week I was in Ohio to break ground on a multi-billion-dollar semiconductor manufacturing plant at Intel. 7,000 construction jobs. You got a lot of help from American engineers, from American innovation. We extended a lifeline. And we stepped up and we saved more than 1 million jobs. Because of that work, the U.S. auto manufacturers are in a position today to drive full speed ahead. I believe we can own the future of the automobile market. I believe we can own the future of manufacturing. American manufacturing is back. Detroit is back. America's back. And folks, we're proving it's never, ever, ever a good bet to bet against the American people. Never, never, never. You just got to remember who we are. We are the United States of America. We are the United States of America. उधर मिसिसिपी स्टेट तो एक बहुत ही ज्यादा दुखदाई खबर सामने आई है जिथे देखा जा सकता है कि वीडियो दे विच एक मिसिसिपी स्टेट दे शहर टिपलो दे विच गैस स्टेशन उत्ते इकल्ले काम कर रहा नौजवान ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟਰੀਅਨ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ $2.50 ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 96 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 6 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਮੈਡੇਲਿਅਨ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਊਬਰ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਡੀਅਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਊਬਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੈਡੀਅਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ $3.30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ $4.5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋ $1 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ $2.5 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਲ ਦੇ ਹਰ 1/5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰਸ਼ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ $6.80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ $9.50 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਮਨਹੈਟਨ ਤੋਂ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜੋ ਲਮਸਮ ਕਿਰਾਇਆ $52 ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ $65 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 29 ਤੋਂ 33% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਲਿਮੋਜੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਐਪ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਯੈਲੋ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਅਤੇ ਊਬਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੇਅਰ ਹਾਈਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸੁਆਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਓਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੌਨ ਪੀਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਸੀ। The devastating events from Monday, September 12th, across Peel and Halton and into Hamilton have resulted in the senseless death of 48-year-old Constable Andrew Hong, a 22-year veteran of the Toronto Police Service. His family, the Toronto Police, and may I say our larger police family, are continuing to struggle with the loss of Andrew. We also have lost 38-year-old Shakil Ashraf, an auto repair shop owner in Milton and a young father of 2 children, whose loss leaves a hole in the heart of many who loved him. We do not want to forget that this has affected many lives. We'd like to officially state that 40-year-old Sean Petrie, of no fixed address, has been identified as a person believed to be responsible. And a picture of Sean Petrie will be adjacent to me right now and will be shared with all our media outlets. I can advise that Petrie had an extensive criminal record, which includes convictions for assault, armed robbery, carry a concealed weapon, careless storage of a firearm, possession of a loaded, prohibited, or restricted firearm, breach of probation and failure to comply with the recognizance, several property and driving offenses, and he was also the subject of a firearms prohibition. I can advise that in March 2007, he was placed on the national flagging system after being deemed a high risk to reoffend for an offense which occurred in 2005. Shortly after the incident in Milton, our investigation led to the suspect and the stolen vehicle being located in a cemetery in the city of Hamilton, close to the Burlington-Hamilton border. At that time, an altercation took place between the suspect, Sean Petrie, and members of both the Hamilton and Halton police services. As a result, the suspect was pronounced deceased at the scene. As mentioned, the Special Investigations Unit is now involved
and will investigate and review that incident. The reality is the Hamilton Police Service is dedicated to serve and protect in partnership with our community. What occurred on Monday, September the 12th, was demonstrating how we serve and protect in partnership with our policing community. I would like to take this opportunity to thank our policing partners who stood shoulder to shoulder to bring calm back to the Greater Toronto and Hamilton area. I can only begin to imagine the pain and the grief that they are feeling. It's indescribable. I want you to know that all of Mississauga mourns with you. To the families with loved ones who are in the hospital fighting for their lives, I want you to know that we are in your corner. We are praying for you and for your quick recovery. ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੌਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, PTC ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਰੈਡਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਮਨਸ਼ਰਨ ਮੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮਹਾਉਤਸਵ 16 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 16 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 104 ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ये बात हम सब ने सुनी है कि भगवत गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन हम बहुत पहले से कहते हैं कि केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए। एक ऐसा ग्रंथ है मन की शांति से लेके पीस ऑफ माइंड से लेके वर्ल्डली ब्रदरहुड तक, विश्व बंधुत्व तक की हर बात जिस ग्रंथ में है वो भगवत गीता है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, डॉक्टर मार्कंडेय जी ने महात्मा गांधी को कोट किया कि इट इज माई बुक ऑफ आंसर्स, तो वास्तव में क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन भी आपको लगेगा जब आप गीता के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अर्जुन का क्वेश्चन नहीं, ये मेरा ही क्वेश्चन है। और भगवान कृष्ण जब उत्तर देते हैं तो वहाँ भी लगेगा कि ये केवल तब के लिए उत्तर नहीं था, ये आज के लिए भी उत्तर है। It's a great opportunity to come in between everybody on the behalf of Geo Gita Canada and all other religious organization, holy organization and whole Canadian community that we are celebrating International Gita Mahotsav in Canada happening on 16th, 17th and 18th of September. 16th we will going to the Parliament in Ottawa, and 17th a huge seminar with a Christian Leela program where the saints will be telling much about Gita and the scholars informing how the Gita gives the message of life. And a great seminar is happening in the Living Arts Center Mississauga. So we welcome everybody to come over there, be a part of the International Gita Mahotsav, and also walk along with us on 18th of September in great International Gita Mahotsav Shobha Yatra. Hello and namaskar. I would like to welcome everybody to this great event that is actually happening in Toronto, Ottawa, Canada, and it is a great honor to welcome everybody to and also welcome Lord Krishna in the form of Gita here in our land, Canada. Vasudhaiv Kutumbakam is definitely a slogan that we have always followed and will continue to follow. On this occasion of 16th, 17th and 18th of September,
Geeta is coming to Canada and will be established in Ottawa. So please stay tuned for all the information. Make sure watch all the pictures, and if you can attend on 16th, 17th and 18th, please do, because it's one of a kind and first time kind of an event in Canada, and hope that this happens every year. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 104 ਲਗਭਗ ਸੰਸਥਾएं ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੀਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ, ਕੈਨੇਡਾ। ਉਧਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਟਰ ਤਰਸੀਮ ਜੱਸੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। देखो मैनू पागल ना बढ़ाओ, चुप करके मेरे पैसे दो। गरीबां नूं देते केड़े गरीबां नूं? फादर्स डे ते सारे बच्चे दे कोल अपने डैड हुंदा है। हु इज माय डैड? मेरे मुंडे दे डैडी बनोगे? ਲਾਡਲਾ ਬੜਾ ਖੱਪੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੱਪੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਗੇ ਉੱਧਰ ਪੰਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ, ਮਸਟ ਵਾਚ, ਮੋਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਜੀ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਮੂਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बढ़िया लगी, एक्सीलेंट मूवी, 5 स्टार। फुल एंटरटेनमेंट मूवी बहुत अच्छी, सोहना मैसेज दिता तरसेम जस्सर ने, बहुत सोहनी मूवी है। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਈਂਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਵਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਰੂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੜਾ ਖੱਪੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੱਪੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਗੇ ਉੱਧਰ ਪੰਗੇ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਮੂਵੀ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੂਵੀ, ਫੁੱਲ ਕਮੇਡੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ। I say everybody want to watch with families. Very nice movie. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, very nice. Yes. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਾਮੇਡੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਕਮੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।